کسی قیمت پر ملکی استحکام خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا واضح پیغام، کہا یہ استحکام ملک دشمن قوتوں کو شکست دے کر حاصل کیا ہے۔ سپاہ سالار کا اسپیشل سروسز گروپ ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ایس ایس جی کمانڈوز کو ملک کا فخر قرار دیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس، پرویز مشرف کیس سے متعلق عدالتی فیصلے کا جائزہ، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر بھی مشاورت، کمیٹی کا اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کہتے ہیں اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں، ادارے آئینی ادارے اختیار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ریاست کے ستون ہیں، اداروں کو تقویت دینی ہے، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پی ٹی آئی انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ پاکستان کے ادارے ریاست کا ستون ہیں، ہم نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ فردوس عاشق آوان کی پریس کانفرنس، کہا قانون سے بالا تر کوئی نہیں، ترجیحات دیکھنے کے بعد حکومتی موقف سامنے آئے گا، دو جماعتیں بیٹھ کر کسی امپائر کا فیصلہ کریں، یہ جمہوری پیرامیٹرز کی نفی ہے۔ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ خصوصی عدالت کل جاری کرے گی۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے سابق صدر کو سزائے موت کا حکم سناتے ہوئے قرار دیا تھا کہ مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین پامال کیا اور ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کو توڑنے کا جرم ثابت ہوتا ہے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، پاکستان میں کسی جنرل کے خلاف کیس چلنا خوش آئند ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کی سزائے موت کے بغیر مقدمے کا شفاف ٹرائل ضروری ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر صرف پرویز مشرف ہی نہیں، ان کی زیر سرپرستی چلنے والی حکومت کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے۔ تاریخی فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ صرف شروعات ہے، اور اب ہمیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں انصاف ملے گا۔ جلد از جلد اصغر خان کیس کا بھی امپلیمنٹیشن کروایا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا خصوصی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، رائے میں جلسے سے خطاب میں کہا عدالت کا فیصلہ اچھی شروعات ہے، امید ہے اصغر خان اور بے نظیر کیس کا فیصلہ بھی جلد آئے گا۔ پاکستان کسی سلیکٹڈ یا نیازی کا غلام بننے کے لیے نہیں بنا، ملک میں فوری نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا، ٹویٹ بھی کیا، بتائیں ابو بچاؤ مہم کون چلا رہا ہے۔ اگر مشرف اشتہاری اور مفرور ہیں تو ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے، تو پھر اسحاق ڈار، حسن اور حسین نواز اشتہاریوں کا فیصلہ کب ہوگا؟ فیصل واوڈا کا رد عمل، ٹویٹ کیا اگر مشرف کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے تو اس وقت کے پی سی او ججز کو کب پھانسی ہوگی؟ اس وقت کے سیاستدانوں اور این آر او لینے والوں کو پھانسی کب ہوگی؟ میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کی اور فتح کے جھنڈے گاڑے، اس کو غدار قرار دیا جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا جو کل جاری ہوا ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف فیصلے پر وزیر ریلوے کو ملکی حالات بگڑتے نظر آ گئے۔ شیخ رشید کہتے ہیں جس شخص نے سیاچین اور کشمیر میں آزادی کے جھنڈے گاڑے اسے غدار کہا جا رہا ہے، پہلی بار فوج کا اتنا سخت بیان دیکھا ہے۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں مشرف کو سزا دینے سے ہر سپاہی کو دکھ ہوا، منفی پروپیگنڈے سے دشمن کو فائدہ ملتا ہے۔ 2007 کو آئین کی منسوخی نہیں معطلی ہوئی تھی، دنیا بھر میں پاکستان کا دفاع کرنے والا کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی گفتگو، کہا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی۔ فیاض چوہان نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف عوام سراپا احتجاج،
मुल्क भर में रैलियां निकाली गई। बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन ने पंजाब शाहदरा पर धरना दे दिया। डेरा बुगटी में भी मुशर्रफ के हक में रैली। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज। मुशर्रफ ने 3 नवंबर को चारों सूबाई चीफ जस्टिस और 20 जजेस को गिरफ्तार किया। ऐसे शख्स को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? पीपी रहनुमा और सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा यह दुरुस्त है, गैर हाजिरी में ट्रायल नहीं हो सकता, मगर मुशर्रफ पर फर्द जुर्म उनकी मौजूदगी में आयद हुई। मुशर्रफ के मावनीन का भी ट्रायल होना चाहिए। अस्करियत पसंदी दहशत गर्दी की ही एक शक्ल है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकरीब से खिताब। कहा लोगों को बेहतरीन तस्वीर दिखाएं ताकि सिस्टम पर एतमाद हो। माशरे पर कोई आइडिया दरामद करके मुसल्लत नहीं कर सकते। मरियम नवाज का नाम ECL से निकाला जाए या नहीं, काबीना की ज़ैली कमेटी ने फैसला महफूज कर लिया। नैब ने मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालफत कर दी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नया डिविजनल बेंच मौसम सरमा की तातीलात के बाद समाअत करेगा। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना और इजाफी दस्तावेजात की दरखास्तें मंजूर। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब ने आमदन से जायद असासाजात से मुतालिक सवालनामा थमा दिया। ख्वाजा आसिफ को जवाब जमा कराने की हिदायत। गैर कानूनी भर्तियों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकरम दुरानी की जमानत में 1 जनवरी तक तौसी कर दी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। खुर्शीद शाह की राय से मुतालिक एहतसाब अदालत सखर का फैसला नैब ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट की पार्किंग में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर दिया। मुलजिम ने बताया वह अफगान शहरी है, कलअदम तहरीक तालिबान के कहने पर धमाका किया। यूसुफ ठेलेवाला की मशकूक गिरफ्तारी के बाद सिंध पुलिस का एक और कारनामा। मुबैना तालिबान कमांडर रहमत अली 1.5 साल में तीसरी बार गिरफ्तार। पहली मरतबा जून 2018, दूसरी बार सितंबर 2018 में गिरफ्तारी जाहिर की गई थी। मुल्क दुश्मनों की लोअर दीर में कार्रवाई। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। सरगोदा में भी पोलियो के कतरे पिलाने पर तकरार। इंसदादे पोलियो टीम का सामना छीन लिया गया। मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट में वकला की रिहाई के केस की समाअत। अदालत ने वकला और डॉक्टर्स की 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सिफारिशात पर अदालत फैसला करेगी। अस्पताल पर हमला बदकिस्मती है, किसी एडवेंचर की गुंजाइश नहीं। दिल के मरीजों से तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। अदालत के रिमांड। PIC हमला केस में मतलूब वजीर आजम का भांजा हसन नियाजी ताहाल फरार। बेटे के दिफा में बाप मैदान में आ गया। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं हसन ने कोई कत्ल नहीं किया, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। जलाओ, घिराव या तशद्दुद पर उकसाने की एक वीडियो दिखा दें तो खुद बेटे को पेश कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्मी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के 2 टोक पैगाम से। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम करते हुए मुल्क में इस्तेहकाम लाए। किसी कीमत पर मुल्क की इस्तेहकाम खराब कमर जावेद बाजवा ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर का दौरा किया और SSG कमांडो से मुलाकात की। जवानों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकाम करते हुए मुल्क में इस्तेहकाम लाए, किसी कीमत पर मुल्की इस्तेहकाम को खराब नहीं होने देंगे।
آرمی چیف نے SSG کمانڈوز کو فخر قرار دیتے ہوئے کہا، قیام پاکستان سے لے کر اب تک کمانڈوز، افسروں اور جوانوں نے ملکی دفاع کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ افواج پاکستان نے ملک کو ہر پرامن بنانے کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ ادارے اپنے آئینی اور قانونی ادارے اختیار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت PTI کی کور کمیٹی کی اہم بیٹھک، پرویز مشرف کیس سے متعلق عدالتی فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا، افواج پاکستان نے ملک کو پرامن بنانے کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ حکومت قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ ادارے اپنی آئینی اور قانونی ادارے اختیار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں۔ حکومت آئینی اور قانونی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں معاونت کو یقینی بنائے گی۔ بیرونی قوتیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جن سازشوں میں مصروف ہیں ان میں ناکامی ہوگی۔ ہمیں اتحاد اور یکجہتی سے قومی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ حکومتی کور کمیٹی نے اداروں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق لائحہ عمل پر مزید مشاورت کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر سوال بھی اٹھا دیا۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، ابو بچاؤ مہم کون چلا رہا ہے؟ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی ٹیگ کیا۔ خصوصی عدالت پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ کل جاری کرے گی۔ تفصیلی فیصلہ کل دوپہر 12 بجے جاری کیا جائے گا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا تھا۔ مختصر فیصلے میں پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے کہا تھا کہ گزشتہ 3 ماہ سے مسلسل اس مقدمے کی سماعت کے بعد پرویز مشرف کے خلاف وفاق کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ خصوصی عدالت پرویز مشرف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ کل جاری کرے گی۔ تفصیلی فیصلہ کل دوپہر 12 بجے جاری کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عثمان مظفر۔ جی عثمان مظفر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا، جس میں عدالت کی جانب سے ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس حوالے سے کل یہ شارٹ آرڈر جاری کیے گئے تھے۔ آج جو ہے عدالت کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے کہ کل دن 12 بجے جو ہے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ اگر اس کی سماعت کے حوالے سے بات کریں تو عدالت کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے تھے کہ جو اگلے 48 گھنٹے ہیں اس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا، اور اب یہ سامنے آیا ہے کہ کل دن 12 بجے جو ہے اس سنگین غداری کیس کا جو تفصیل ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ جی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ حکومت کو ریاست کا مفاد مقدم ہے۔ ہم نے ہر حال میں قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ قانونی ٹیم مشرف کے خلاف فیصلے پر ترجیحات کو دیکھے گی، جس کے بعد ہی حکومتی موقف سامنے آئے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کور کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ریاست کے ستون ہیں، اور ریاست کا مفاد جو ہے وہ ہر حال میں اہم اور مقدم ہے، اور ہم نے اپنے اداروں کو تقویت دینی ہے، بااختیار بنانا ہے، اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو لہٰذا لیگل ٹیم جو ہے اس حوالے سے جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ کمیٹی کو بھی، کیبنٹ کو بھی اور پارٹی کو بھی فردر اس فیصلے کے حوالے سے ترجیحات کو دیکھے گی، اور پھر ایک حکومتی موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ رائے ونڈ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ اچھی شروعات ہے۔ امید ہے اب اصغر خان، اکبر بگٹی اور بے نظیر قتل کیس کا فیصلہ بھی جلد آئے گا۔ پاکستان کسی سلیکٹڈ یا نیازی کا غلام بننے کے لیے نہیں بنایا۔ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوا کر عوامی راج قائم کریں گے۔ تاریخی فیصلے کیے جا رہے ہیں
जिसको हम वेलकम भी करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और अब हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में इंसाफ मिलेगा। 12 मई की कराची के शोधा को इंसाफ मिलेगा। अकबर बुख्ती साहब के साथ हुआ था, उस पे इंसाफ मिलेगा। कारगिल पे इंसाफ मिलेगा। अस्कर खान केस का रेफरेंस है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अस्कर खान केस का भी इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। क्या मजाक बनाया गया हमारा मुल्क और फॉरेन पॉलिसी को। ये तो कहता था कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनेगा, ये कहता था कि मैं किसी का बात नहीं सुनेगा। किसी का एक फोन कॉल पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलेगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कहा गया कि आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दो वरना हम आपका तारीखी एग्जाम्पल बनाएंगे। लेकिन इस मुल्क का अवाम का मफाद में था, इस मुल्क का दिफा के लिए जरूरी था, जान की कुर्बानी दे दी, मगर इस मुल्क को अतामी कुव्वत बना के रहा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया तो वज़ीर रेलवे शेख रशीद को मुल्की हालात में बिगाड़ नजर आने लगा। कहते हैं जिस शख्स ने सियाचिन और कश्मीर में आज़ादी के झंडे गाड़े उसे गद्दार कहा जा रहा है। पहली बार फौज का इतना सख्त बयान देखा। जिस शख्स ने सियाचिन में और कारगिल में अपनी आज़ादी की और फतेह के झंडे गाड़े उसको गद्दार करार दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले से फासला बढ़ेगा। मैंने रात भी ये बात कही, आज फिर दोहराता हूँ, मैं हालात को बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और सबसे सख्त बयान है जो ISPR ने कल गम गुस्से के साथ जारी किया है। मैं बचपन से सियासी वर्कर हूँ और आज तक जलसा जुलूस ही खेल रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में की तरफ से ऐसा सख्त बयान कभी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा जो कल जारी हुआ है। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले पर चौधरी शुजात का अफसोस का इजहार। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह कहते हैं कि मुशर्रफ को सजा देने से हर सिपाही को दुख हुआ। एक फौजी पर क्या बीतेगी जब सिपाही सालार को गद्दार किया जाएगा। कुछ लोग जाली काबिलियत पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मनफी प्रोपेगंडे से दुश्मन मुल्क को फ़ायदा मिलता है। अवाम गुमराह कुन लोगों से होशियार रहें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कानून से बालातर कोई भी नहीं। किसी जनरल के खिलाफ पाकिस्तान में केस का चलना खुशाइन बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डिप्टी डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया उमर वड़ाइश ने बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मुशर्रफ और उनके ज़ेर सरपरस्त चलने वाली हुकूमत के दौर इक़्तिदार में इंसानी हुकूक के बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों को भी मज़ालिम का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ चंद मुंतखब अफराद को नहीं बल्कि तमाम जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सजाए मौत की मुखालिफत की और कहा किसी को सजाए मौत देने का अमल गैर इंसानी, जालिमाना और दी जाने वाली सजा की अहमियत को कम करता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज हसन कहते हैं कि मुशर्रफ ने 3 नवंबर को 4 सूबाई चीफ जस्टिस और 20 जजेस को गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म और उसके सारे ख़ानदान को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे शख्स को इस्तस्ना कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि डिवाइडेड जजमेंट में सजाए मौत का इतलाक़ नहीं हो सकता। एतजाज हसन आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई पाकिस्तान में कोई शख्स जो ये कह सके कि मेरे इल्म में है ये बात या मैं गवाही देता हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, 4 सूबाई चीफ जस्टिस और 20 जजेस को गिरफ्तार नहीं किया बशमूल उनके खानदानों के और बच्चों के। उस शख्स का माजी भी ऐसा हो कि उस शख्स ने माजी में यानी 12 अक्टूबर 1999 को भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसके आप हाथ में उसके खिलाफ हो, बिल्कुल पसंद करें ना पसंद करें, पर इलेक्टेड पार्लियामेंट सारी की सारी बर्खास्त कर दी और बीसीओ, वुज़रा और अफसरात को गिरफ्तार कर दिया और वजीर आजम और अगेन उनके सारे खानदान को माँ बाप, नाना नानी, परनाना, लक्कड़ नानी, लक्कड़ नाना
सबको गिरफ्तार कर, ये इम्प्यूनिटी किस तरह किसी एक शख्स को दी जा सकती है? इतनी इम्प्यूनिटी। डेथ सेंटेंस अगर डिवाइडेड जजमेंट हो तो डेथ सेंटेंस नहीं हुआ करता। मासवाए अगर उसका नाम सजा मौत नहीं हो सकती। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने फांसी की सजा पर रद्द अमल देते हुए कहा कि